Hello everyone, welcome to SRG Technical YouTube channel. In previous lecture, we are learn unit number 1. In unit number 1, we have seen electrical unit system, CGS, MKS, SI unit system, fundamental quantities and derived quantities, and standards, types of standards. After that, primary instruments, secondary instruments we have seen. In secondary instruments, there are three types: indicating instruments, recording instruments, integrating instruments. After that, analog and digital instruments we have also studied in previous lectures, previous videos. Then static and dynamic characteristics of instruments also the part is covered. Errors and their types, calibration and need of calibration we have seen in previous unit number 1. Now we are going to start unit number 2. It is for 12 marks. Measurement of voltage and current. Measurement of voltage and current. In unit number 2, these are the topics and subtopics. We will going to learn analog meter, permanent magnet moving coil, PMMC, permanent magnet moving iron, PMMI meters, their construction, working, saline features, DC ammeter, basic, multi-range, universal, shunt, DC voltmeter, basic, multi-range, universal, shunt, simple numerical based on concept of loading effect and sensitivity. Simple numerical based on concept of loading effect and sensitivity. AC voltmeter, rectifier type, half wave and full wave, ohm meter, series and shunt, clamp on meter. Okay, these are the meters we will going to learn in unit number 2. Measurements of voltage and current, analog meters, DCI meters, DC voltmeters, AC voltmeter, clamp on meter. So let us start unit number 2, measurement of voltage and current. Prior to study these meters means AC voltmeter, AC ammeter, DC ammeter, DC voltmeter, clamp on meter. These meters, prior to study these meters, their fundamental system such as डिफ्लेक्टिंग सिस्टम. ओके, हे मीटर शिकण्या अगोदर त्याचे जे काही मूलभूत प्रणाली आहेत, मूलभूत प्रणाली, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम मीन्स परावर्तित होणे, परावर्तित करण्यासाठी लागणारी प्रणाली, सिस्टम, कंट्रोलिंग टॉर्क, नियंत्रणात करण्यासाठी लागणारी प्रणाली, सिस्टम, कंट्रोलिंग सिस्टम, डॅम्पिंग सिस्टम, डॅम्पिंग मीन्स थोपवणे, थांबवणे, आर टू बी स्टडीड टू अंडरस्टँड अँड देअर वर्किंग, टू अंडरस्टँड देअर वर्किंग. त्यांचे कार्यपद्धती समजून घेण्यासाठी ह्या 3 मूलभूत प्रणाली आपल्याला पहिल्यांदा समजून घेतल्या पाहिजेत. प्रायर टू स्टडी these meters, their fundamental systems such as deflecting system, controlling system and damping system are to be studied to understand their working. Okay, topic number 1, topic number 2.1, essential systems for indicating instruments. Essential म्हणजे आवश्यक, systems means प्रणाली. ओके, फॉर इंडिकेटिंग इंस्ट्रुमेंट्स. इंडिकेटिंग इंस्ट्रुमेंट्स म्हणजे दर्शवणारे उपकरणे. ओके, दर्शवणाऱ्या उपकरणांसाठी आवश्यक असणाऱ्या प्रणाली कोणकोणत्या आहेत? डिफरंट फोर्सेस, टॉर्क्स. डिफरंट फोर्सेस, वेगवेगळ्या शक्ती आहेत. फोर्सेस मीन्स शक्ती, टॉर्क्स म्हणजे गतिमान, चक्राकार गती निर्माण करणारी शक्ती, टॉर्क्स. ओके, टॉर्क मीन्स चक्राकार गती निर्माण करणारी शक्ती, हे लक्षात ठेवा. टॉर्क, डिफरंट फोर्सेस. MSBT विंटर 13, समर 16, समर 17 ह्या एक्झाममध्ये हे प्रश्न विचारलेले आहेत. एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ टॉर्क्स इन ॲनालॉग मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स. एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ टॉर्क्स. टॉर्क म्हणजे चक्राकार गती निर्माण करणारी शक्ती. ओके, टॉर्क्स एक प्रकारच्या मेकॅनिकलची ताकद इन ॲनालॉग मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स. ॲनालॉग मेजरमेंट करणाऱ्या, मोजमापन करणाऱ्या उपकरणांमध्ये टॉर्क्सचे प्रकार लिहा, टॉर्कचे प्रकार लिहा किंवा एक्सप्लेन करा. विंटर 13 4 मार्क्स. ओके, विंटर 13 4 मार्क्स.
Explain the essential torques in analog type measuring instruments. Name the different torques and their functions. Name the different torque and their functions in measuring instruments. अशा प्रकारचा प्रश्न समर 17ला विचारलेला आहे 4 मार्क्ससाठी. ओके, ठीक आहे. तर पहा, इसेन्शियल कंडिशन्स फॉर एनी इंडिकेटिंग इन्स्ट्रुमेंट्स. इसेन्शियल कंडिशन्स आवश्यक असणाऱ्या परिस्थितीत किंवा आवश्यक असणारे जे काही टॉर्क्स आहेत फॉर एनी इंडिकेटिंग इन्स्ट्रुमेंट्स. फॉर म्हणजे च्यासाठी, एनी कोणत्याही, इंडिकेटिंग दर्शवणाऱ्या, इन्स्ट्रुमेंट्स उपकरणे दर्शवणाऱ्या कोणत्याही उपकरणांमध्ये हे आवश्यक असणारे टॉर्क हे असायलाच लागतात किंवा सिस्टम्स असायला लागतात. देअर आर 3 इसेन्शियल सिस्टम्स फॉर इंडिकेटिंग इन्स्ट्रुमेंट्स. दीज आर डिफ्लेक्टिंग सिस्टम. डिफ्लेक्टिंग सिस्टम म्हणजे परावर्तित होणे, डिफ्लेक्टिंग परावर्तित करण्यासाठी लागणारी प्रणाली, सिस्टम, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम. कंट्रोलिंग सिस्टम. कंट्रोलिंग सिस्टम म्हणजे नियंत्रणात करणे, नियंत्रण करणे, त्याच्यासाठी एक वेगळी प्रणाली असेल. डॅम्पिंग सिस्टम. डॅम्पिंग म्हणजे थोपवणे, थांबविणे, डॅम्पिंग प्रणाली. ओके. दिस सिस्टम प्रोड्युसेस द फॉलोइंग टॉर्क्स. दिस सिस्टम प्रोड्युसेस द फॉलोइंग टॉर्क्स. टॉर्क्स मीन्स चक्राकार गती निर्माण करणारी एक प्रकारची शक्ती, मेकॅनिकल ताकद, टॉर्क्स. टाइप्स ऑफ टॉर्क्स, त्याचे प्रकार आहेत पुन्हा. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD, कंट्रोलिंग टॉर्क TC, डॅम्पिंग टॉर्क TDM. डॅम्पिंग टॉर्क TDM. ओके. फिगर 2.1.1 shows types of torque. There are 3 types of torques. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क परावर्तित करण्यासाठी लागणारी शक्ती, कंट्रोलिंग टॉर्क नियंत्रणात करण्यासाठी लागणारी शक्ती, डॅम्पिंग टॉर्क थोपवणे, थांबवणे. ओके. फॉर सॅटिस्फॅक्टरी ऑपरेशन ऑफ मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स. सॅटिस्फॅक्टरी म्हणजे समाधानकारक ऑपरेशन, कार्य ऑफ मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स. द अबाव 3 टॉर्क्स आर इसेन्शियल. वरील 3 मेकॅनिकल ताकद हे आवश्यक आहेत. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क सब टॉपिक 2.1.1 डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD. फंक्शन्स ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. फंक्शन्स म्हणजे कार्य. ओके. डिफ्लेक्टिंग टॉर्कचं काय फंक्शन आहे ते पहा. टू प्रोड्यूस द डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट. ओके. टू प्रोड्यूस द डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्शन म्हणजेच परावर्तन निर्माण करणे. प्रोपोर्शनल म्हणजे च्या प्रमाणात. प्रोपोर्शनल म्हणजे च्या प्रमाणात. प्रोपोर्शनल टू च्या प्रमाणात. कशाच्या प्रमाणात? क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट. जी कोणतीही क्वांटिटी आपण मेजर करणार आहोत त्याच्या प्रमाणात एक परावर्तित ताकद तयार करणे, मेकॅनिकल ताकद तयार करणे हे कार्य आहे डिफ्लेक्टिंग टॉर्कचं. फंक्शन ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टू प्रोड्यूस. प्रोड्यूस म्हणजे तयार करणे. द डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट. ओके. दिस इज द फंक्शन ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. नेक्स्ट, the moving system of a measuring instrument experiences a movement. The moving system of a measurement instrument experiences a movement. The movement is transferred to pointer which deflects on the scale. ओके. जी काय मूव्हिंग सिस्टम असेल ऑफ मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स एक्सपिरियन्सेस करणे, अनुभवणे. मूव्हिंग सिस्टम अनुभवते. काय अनुभवते? अ मुवमेंट, एक प्रकारची मुवमेंट. द मुवमेंट इज ट्रान्सफर्ड. दिस मुवमेंट इज ट्रान्सफर्ड टू पॉइंटर. ही जी काय मुवमेंट असेल, हालचाल असेल, ती पॉइंटरकडे वळवण्यात येते, ट्रान्सफर करण्यात येते. विच डिफ्लेक्ट्स. मग काय होतो? पॉइंटर मूव्ह होतो. कुठे? ऑन द स्केल. ऑन द स्केल. ओके. डिफरंट इफेक्ट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क्स. असे वेगवेगळे काही परिणाम आहेत डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निर्माण करण्याचे, तयार करण्याचे. ओके. पहा, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क in electrical measuring instruments is produced by means of different effect of electric current. Example, magnetic effect, चुंबकीय परिणाम असेल, इलेक्ट्रोस्टॅटिक इफेक्ट, विद्युत स्थिरतेचा परिणाम असेल, हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट. ओके. विद्युत चुंबकीय प्रेरण शक्ती इफेक्ट. ओके. केमिकल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट. अशाद्वारे काय केलं जातं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हा प्रोड्यूस केला जातो. डिफरंट इफेक्ट्स, वेगवेगळे असे परिणाम आहेत. यूज्ड टू प्रोड्यूस, वापरण्यात येतात. टू प्रोड्यूस म्हणजे निर्माण करण्यासाठी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मीन्स परावर्तित करण्याची शक्ती. परावर्तित करण्याची शक्ती हे तयार करण्यासाठी द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय मीन्स ऑफ डिफरंट इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट. एक्झाम्पल, मॅग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टॅटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट, एट्सेट्रा.
ओके. देन सब टॉपिक 2.1.1 ए इफेक्ट ऑफ करंट अँड दिअर यूज इन मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स. इफेक्ट्स ऑफ करंट. करंटचा काय परिणाम होतो जो आपल्या डोळ्याला दिसत नाही. करंट, व्होल्टेज, फ्रिक्वेन्सी हे आपल्या डोळ्याला दिसत नाहीत, पण त्यांना आपण मेजर करायचं आहे. ते आपण मेजर करण्यासाठी ॲमीटर, व्होल्टमीटर, फ्रिक्वेन्सीमीटर, वॅटमीटर याचा वापर आपण ह्या सब्जेक्टच्या थीममध्ये शिकणार आहोत. या आपल्या सब्जेक्टची थीम हीच आहे की पहिल्यांदा उपकरणे शिकायचे, त्या उपकरणाने पूर्णपणे डोळ्याला न दिसणारे विद्युत परिमाणे ओके, इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज मेजर केले जाणार आहेत. ओके. इफेक्ट्स ऑफ करंट. करंट डोळ्याला दिसत नाही, त्याचा परिणाम. इफेक्ट्स ऑफ करंट अँड दिअर यूज आणि त्याचा वापर इन मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स. करंटचा वापर आणि त्याचा परिणाम मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स मोजमापन करणाऱ्या उपकरणांमध्ये कसा केला जातो हे विचारलेलं आहे MSBT समर 17च्या एक्झाममध्ये. लिस्ट आउट एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड इन मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स अँड राईट नेम ऑफ मीटर वर्किंग ऑन इट. समर 17 फॉर 4 मार्क्स. ओके. टेबल 2.1.1 gives different effects of electric current used in measuring instruments. ओके. टेबल 2.1.1 ओके. इफेक्ट दिलेले आहेत मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स. मॅग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय परिणाम. मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स बघा, ॲमीटर, व्होल्टमीटर आणि वॅटमीटर हे चुंबकीय परिणामांवरती चालतात. मॅग्नेटिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोस्टॅटिक इफेक्ट, विद्युत स्थिरतेचा परिणाम, हे व्होल्टमीटर फॉर हाय व्होल्टेज मेजरमेंट्स व्होल्टमीटरमध्ये वापरण्यात येतं हा परिणाम. इलेक्ट्रोस्टॅटिक इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट, ॲमीटर, व्होल्टमीटर, वॅटमीटर. इंडक्शन इफेक्ट. इंडक्शन इफेक्ट वॅट हॉवर मीटर, एनर्जी मीटर, वॅटमीटरमध्ये यूज केला जातो. हॉल इफेक्ट फ्लक्स मीटर, ॲमीटरमध्ये यूज केला जातो. ओके. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय मूव्हिंग सिस्टम ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हा कसा तयार केला जातो तर मूव्हिंग सिस्टम, मूव्ह करणारी सिस्टम ओके, प्रणाली, मूव्हिंग सिस्टम. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग म्हणजे परावर्तित करणे, टॉर्क म्हणजे मेकॅनिकल शक्ती. ओके. ही जी काय डिफ्लेक्टिंग परावर्तित करणारी मेकॅनिकल शक्ती आहे, इज प्रोड्यूस्ड बाय, प्रोड्यूस म्हणजे निर्माण करणे, बाय ज्याच्याने, मूव्हिंग सिस्टम ओके, मूव्हिंग सिस्टमने निर्माण केली जाते, ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट, इन्स्ट्रुमेंटच्या मूव्हिंग प्रणालीने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निर्माण केला जातो. रिक्वायरमेंट ऑफ मूव्हिंग सिस्टम. रिक्वायरमेंट ऑफ मूव्हिंग सिस्टम. मग मूव्हिंग सिस्टमचे रिक्वायरमेंट्स काय आहेत. ओके. रिक्वायरमेंट्स ऑफ मूव्हिंग सिस्टम. मूव्हिंग सिस्टममध्ये असं काय असलं पाहिजे की जिथे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तयार केला जातो. ओके. रिक्वायरमेंट्स ऑफ मूव्हिंग सिस्टम. द मूव्हिंग सिस्टम शुड प्रोड्यूस डिझायर्ड डिफ्लेक्शन. ओके. मूव्हिंग सिस्टम शुड प्रोड्यूस, त्यानं केलं पाहिजे, डिझायर्ड म्हणजे आवश्यक असणारे, डिफ्लेक्शन विथ मिनिमम पॉवर कन्झम्पशन, कमीत कमी पॉवर कन्झम्पशन करून त्यानं परावर्तनाची ताकद तयार केली पाहिजे. कोण? मूव्हिंग सिस्टमने. विथ मिनिमम पॉवर कन्झम्पशन. इट शुड बी लाईट इन वेट, तो वजनाने हलका असला पाहिजे. इट शुड बी लाईट इन वेट. ओके. द फ्रिक्शनल लॉसेस शुड बी मिनिमम, घर्षणाचा जो काही लॉस आहे तो मिनिमम असला पाहिजे. द फ्रिक्शनल लॉसेस शुड बी मिनिमम. दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मूव्हिंग सिस्टम. The moving system is supported for proper movement is different ways as follows. The moving system is supported. Moving यंत्रणा ही सपोर्ट केलेली असते. मूव्हिंग प्रणाली ही सपोर्टेड असते फॉर प्रॉपर मुवमेंट, योग्य प्रकारच्या मुवमेंटसाठी. इज ॲज डिफरंट वेज ॲज फॉलोज. डिफरंट वेज ऑफ मूव्हिंग सिस्टम. सस्पेन्शन टाईप, निलंबन करणे, सस्पेन्शन. ओके. टॉट सस्पेन्शन म्हणजे ओढलेला सस्पेन्शन असेल. पिवट अँड ज्युएल बेअरिंग. या प्रकारचे डिफरंट प्रकार आहेत, डिफरंट मार्ग आहेत मूव्हिंग सिस्टम सपोर्ट करणारे. ओके. फिगर 2.1.2 डिफरंट वेज ऑफ मूव्हिंग सिस्टम. सस्पेन्शन टाईप मूव्हिंग सिस्टम पहा इथे दिलेलं आहे. फाईन रिबनद्वारे ही कॉईल काय केलेलं आहे, सस्पेन्शन केलेलं आहे, म्हणजेच लंब ठेवलेले आहे सस्पेन्शन. ओके. फाईन रिबनच्या मदतीने एक कॉईल. द कॉईल ऑफ इन्स्ट्रुमेंट इज सस्पेंडेड युझिंग फाईन रिबन. फाईन म्हणजे एकदम पातळ फाईन रिबन. मेड अप ऑफ फॉस्फोर ब्रॉन्झ या मटेरियलपासून बनवलेली एकदम पातळ अशी जी काही रिबन असेल त्या रिबनच्याद्वारे कॉईल सस्पेन्स केली जाते.
Okay, the system is used for highly sensitive instruments. The system is used for highly sensitive instruments. It can be used in vertical position. It can be used in vertical position only since the coil is suspended vertically. Since the coil is suspended vertically by means of fine ribbons. By means of fine ribbons. Okay. Suspension type. टॉर्क सस्पेन्शन. टॉर्क सस्पेन्शन म्हणजे ओढलेला. टॉर्क सस्पेन्शन ओढलेला. ओके. स्प्रिंग आहे. टॉर्क सस्पेन्शन म्हणजेच काय, स्प्रिंग आहे, परत रिबन एक आहे, कॉईल एक आहे. ओके. टॉर्क सस्पेन्शन. पुन्हा इकडे व्हर्टिकल सस्पेन्शन टाईप प्रकारचं आहेत. पुन्हा एंड ऑफ द कॉईल परत एक काय केलेलं आहे, एक स्प्रिंग लावलेलं आहे. ओके. एक स्प्रिंग जोडलेली आहे. फिगर 2.1.4 शोज टॉर्क सस्पेन्शन. फिगर 2.1 शोज दोन ठिकाणी स्प्रिंग आहेत. पहा, टॉर्क सस्पेन्शनसाठी दोन ठिकाणी स्प्रिंग आहेत. अप्पर साईडला एक, लोअर साईडला एक आहे. मध्ये रिबन आहे, त्याच्यामध्ये पण पुन्हा कॉईल आहे. ओके. टॉर्क सस्पेन्शन ओढलेला सस्पेन्शन. ओके. द टॉर्क सस्पेन्शन युजेस स्प्रिंग टू ॲडजस्ट टेन्शन ऑन रिबन्स. The torque suspension uses spring to adjust tension on ribbons. The coil is supported at top and bottom. The coil is supported at top and bottom as shown in figure 2.1.4. The spring tension can be adjusted. The spring tension can be adjusted. Okay. Then pivot and jewel bearing. Pivot and jewel bearing. The spindle carries coil and spindle is supported at both ends by means of pivot and jewel bearings as shown in figure 2.1.5. ओके. हा सपोर्ट आहे, हे ज्युएल आहे, हा पिवोट आहे. ओके. स्पिंडल आहे. स्पिंडल इज सपोर्टेड ऑन पिवोट ॲट बोथ एंड्स ऑफ ज्युएल. ओके. इथे एक ज्युएल आहे, खाली पुन्हा सपोर्ट आहे, त्याच्यावरती ज्युएल आहे, वरती सपोर्ट आहे, त्याच्या परत ते ज्युएल आहे. दोन्ही ज्युएलला पिवोटनं ही कॉईल काय केलेलं आहे, सपोर्ट केलेलं आहे स्पिंडलद्वारे. ओके. The spindle carries coil. The spindle carries coil and spindle is suspended and spindle is supported at both ends by means of pivot and jewel bearing as shown in figure 2.1.5. The contact area between pivot and jewel bearing as kept small. The contact area between pivot and jewel. Okay, this is contact area. Arrow shows contact area between jewel and pivot or jewel. The contact area between pivot and jewel bearing is kept small to reduce frictional losses. घर्षणाचा जो काय लॉस आहे तो कमी करण्यासाठी पिवोट आणि ज्युएलचं जे काय अंतर आहे ते अत्यंत कमी ठेवलेलं आहे. द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्युसेस टर्निंग मुवमेंट. द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्युसेस टर्निंग मुवमेंट ऑफ स्पिंडल ड्यू टू विच द अँग्युलर डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. ओके. अँग्युलर डिफ्लेक्शन जे सर्क्युलर डिफ्लेक्शन तयार होण्यासाठी the deflecting torques produces turning moment of spindle due to which the angular deflection takes place. Okay. Figure 2.1.5 pivot and jewel bearing. Pivot and jewel bearing. Okay. दोन्ही ठिकाणी सपोर्ट आहे, दोन्ही ठिकाणी ज्युएल आहे, दोन्ही ठिकाणी पिवोट आहे. ओके. मध्ये एक स्पिंडल आहे, त्याच्यावरती काय केलं आहे, कॉईल बसवलेले आहे. ओके. सब टॉपिक 2.1.2b. Comparison between suspension, torque suspension and pivot and jewel bearing. Serial number 1, point of comparison, suspension type, torque suspension type, pivot and jewel bearing type. For first point of comparison, parts. सस्पेन्शन टाईपमध्ये फाईन रिबन कॉईल यूज केलेले आहे. टॉर्क सस्पेन्शनमध्ये स्प्रिंग, रिबन आणि कॉईल यूज केलेले आहे. पिवट अँड ज्युएल बेअरिंगमध्ये सपोर्ट, ज्युएल, पिवट, स्पिंडल, कॉईल तर सगळ्यामध्ये असणारच आहेत. ओके. पहा, पॉईंट नंबर 2 कंपॅरिझन. पॉईंट ऑफ कंपॅरिझन नंबर 2, वेट. सस्पेन्शन टाईपचा जो काही वेट आहे तो स्मॉल आहे. टॉर्क सस्पेन्शनचा मीडियम आहे. पिवट अँड ज्युएल बेअरिंगचा जो काही वेट आहे तो हाय असेल. ओके. यूज, वापर. फॉर सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट्स, सस्पेन्शन टाईप फॉर सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट्स, टॉर्क सस्पेन्शन फॉर सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट्स, पिवट अँड ज्युएल बेअरिंग इन इंडिकेटिंग इन्स्ट्रुमेंट्स. ओके. पॉईंट नंबर 4, पॉईंट ऑफ कंपॅरिझन नंबर 4, ॲडजस्टमेंट इन टेन्शन. ॲडजस्टमेंट इन टेन्शन. ओके. In suspension type, not possible. Adjustment is not possible. Torque suspension possible. Pivot and jewel bearing not possible. Okay. Then second torque we have seen about deflecting torque. First torque.
डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मीन्स परावर्तित करण्याची ताकद, परावर्तित करण्याची शक्ती. सेकंड 2.1.2 कंट्रोलिंग टॉर्क TC. ओके, दिस इज द सेकंड टॉर्क. ओके, चक्राकार गती निर्माण करणारी शक्ती मीन्स टॉर्क. ओके, कंट्रोलिंग टॉर्क नियंत्रण करणारी शक्ती, नियंत्रण करणारी शक्ती TC. टॉर्क सफिक्स टॉर्क्स असेल TC. MSBT विंटर 17 मध्ये हा क्वेश्चन विचारला होता. स्टेट द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क इन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट. स्टेट द फंक्शन ऑफ controlling torque in electrical measuring instruments. Okay, winter 17 for 2 marks. The deflecting torque causes, paha, the deflecting torque causes the pointer to deflect from zero position and it may attain म्हणजे पोचणे, it may attain any position on the scale. ओके, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काय करतो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कारणीभूत ठरतो कशासाठी, पॉइंटर टू डिफ्लेक्ट, पॉइंटरला डिफ्लेक्ट करण्यासाठी. ओके, शून्यापासून पाहिजे त्या ठिकाणापर्यंत. ओके, झिरो पोझिशन अँड इट मे अटेन, अटेन म्हणजे तिथंपर्यंत पोहोचणे, अटेन करणे. एनी पोझिशन ऑन द स्केल, स्केलवरच्या कोणत्याही पोझिशनला अटेन करण्यासाठी पहा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कारणीभूत ठरतो. बट इट इज डिझायर्ड दॅट द डिफ्लेक्शन शुड बी प्रोपोर्शनल. हे आवश्यक आहे की डिफ्लेक्शन शुड बी प्रोपोर्शनल, परावर्तित जे काय असेल ते त्याच्या प्रमाणात असलं पाहिजे, टू द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड. ओके, जी काय आपण क्वांटिटी मेजर करणार आहोत त्याच्या प्रमाणात डिफ्लेक्टिंग टॉर्क असायला पाहिजे. सो म्हणून कंट्रोलिंग टॉर्क इज इसेन्शियल. ओके, सो कंट्रोलिंग टॉर्क इज इसेन्शियल. ओके, फंक्शन्स ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क. कंट्रोलिंग टॉर्कचे नियंत्रण करणारी मेकॅनिकल ताकदीचा कार्य काय आहे. कंट्रोलिंग टॉर्क, इट प्रोड्युसेस ॲन इक्वल टॉर्क इन अपोजिट डिरेक्शन. ओके, इट प्रोड्युसेस ॲन इक्वल टॉर्क इन अपोजिट डिरेक्शन टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. जसा परावर्तित करण्याचा जो काय टॉर्क असेल, मेकॅनिकल ताकद असेल, त्याच्या विरुद्ध ह्याचा काय असेल ताकद असेल. ओके, कंट्रोलिंग टॉर्कची जी काय दिशा असेल ती विरुद्ध असेल. इट प्रोड्युसेस ॲन इक्वल टॉर्क इन अपोजिट, सेम टॉर्क तयार करेल परंतु अपोजिट, विरुद्ध दिशेने, अपोजिट डिरेक्शन टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. ओके, दस द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट. इट ब्रिंग्स बॅक टू पॉइंटर टू झिरो पोझिशन when deflecting torque becomes zero. It brings back to pointer to zero position when deflecting torque becomes zero. ओके, पुन्हा एकदा कंट्रोलिंग टॉर्कचं दुसरं फंक्शन काय आहे की पॉइंटरला मूळ स्थितीत आणणे, सद्य स्थितीत आणणे जेव्हा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क झिरो झाला असेल, जेव्हा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क झिरो असेल. इट ब्रिंग्स बॅक टू पॉइंटर टू झिरो पोझिशन when deflecting torque becomes zero. The pointer shows final steady state deflecting when The pointer shows final steady state deflection when, हे बघा, पॉइंटर फायनल स्टेडी स्टेट स्थिर परावर्तन दाखवेल केव्हा, जेव्हा कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल्स टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, नियंत्रणात करणारी शक्ती बरोबर असेल परावर्तित करणारी शक्ती एवढा. ओके, दॅट इज TC इक्वल टू TD. ओके, टॉर्क टू वेट रेशो, T/W ratio. The moving system of measuring instruments should be light in weight. If it is heavy, it will produce more friction torques during deflection of the instruments and thus performance of the instrument is hampered. So, if friction torque is large, the instrument may not show deflection for small magnitude quantities. That is, its sensitivity is affected. Okay, if friction torque is negligible, the instruments can show appreciable deflection for small magnitude quantities. Hence, the ratio deflecting torque upon frictional torques. It measures of reliability of the instruments. Since frictional torques depends on weight of moving system, the ratio can be written as deflecting torque upon weight of the moving system equals to torque divided by weight. Torque upon weight equals to T/W. More is T/W ratio, better is the performance of the instruments.
टॉर्क टू वेट रेशो. ओके, टॉर्क टू वेट रेशो म्हणजे चक्राकार शक्ती निर्माण करणारी चक्राकार गती निर्माण करणारी शक्ती त्याच्या तुलनेत वजन. ओके, सिस्टमचं वजन किती असलं पाहिजे, डिफ्लेक्टिंग सिस्टमचं वजन. ओके, तो अत्यंत असेल, जास्त असेल. हे बघा, मोर इज द TW रेशो, बेटर इज द परफॉर्मन्स ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट्स. ओके, नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ प्रोव्हाइडिंग कंट्रोलिंग टॉर्क. कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोव्हाइड करण्याचे वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. पहा, सब टॉपिक नंबर 2.1.2a, मेथड्स ऑफ प्रोव्हाइडिंग कंट्रोलिंग टॉर्क. फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू प्रोव्हाइड कंट्रोलिंग टॉर्क. मेथड्स ऑफ प्रोव्हाइडिंग कंट्रोलिंग टॉर्क.